افغان طالبان رجیم کی جارحیت پر پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ آپریشن غضب للحق پوری شدت سے جاری۔ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان رجیم کے 415 کارندے ہلاک اور 580 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق آپریشن کے دوران 182 پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں تو 185 ٹینک اور اس کے علاوہ اسلحہ بردار جو گاڑیاں ہیں وہ بھی تباہ ہوئی ہیں۔ پاک فضائی نے افغان طالبان رجیم کے 46 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ خبر یہ ہے کہ ایران میں حالیہ واقعات علماء کرام کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ علامہ طاہر، علامہ عارف وحید، سید وزیر کاظمی، سید احمد نقوی اور عمران علی حیدری شامل ہیں، جبکہ سید بشارت حسین امامی، وجیہ الحسن کاظمی، عابد حسین، امجد علوی اور سید زاہد عباس کاظمی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ جی ہاں، ملاقات میں ملکی صورتحال، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد امت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ موجودہ حالات میں علماء کرام کی باہمی اخوت، یگانگت اور اتحاد امت مسلمہ کے لیے کردار انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایران میں حالیہ واقعات، علماء کرام کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ علامہ طاہر، علامہ عارف وحیدی، سید وزیر کاظمی، سید احمد نقوی اور عمران علی حیدری شامل ہیں، جبکہ سید بشارت حسین امامی، وجیہ الحسن کاظمی اور عابد حسین، امجد علوی اور سید زاہد عباس کاظمی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی صورتحال، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد امت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ موجودہ حالات میں علماء کرام کا باہمی اخوت، یگانگت اور اتحاد امت مسلمہ کے لیے کردار انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ بیت شمیس پر ایرانی میزائل حملہ ہوا۔ 8 حملے ہوئے ہیں اور 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے بیت شمیس پہ ایرانی میزائل حملہ ہوا ہے۔ حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ 27 بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے بیت شمیس میں پر ایرانی میزائل حملہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں اور میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ 27 جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے ہمیں مزید اطلاعات ملتی جائیں گی اپنے ناظرین سے شیئر کرتے جائیں گے، مگر اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور 27 زخمی ہوئے ہیں۔ میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے پر ایرانی میزائل حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور 27 زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میزائل لگنے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے پر ایرانی میزائل حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور 27 زخمی ہو گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 58 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی شہری شامل ہیں۔ اب تک 165 بیلسٹک 2 کروز میزائلوں کا سامنا کیا، ایسا بتایا گیا ہے اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے۔ ہم نے اب تک 541 ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا، 311 ڈرونز کو ناکارہ بنایا، 21 شہری علاقوں تک پہنچے، 8 میزائل سمندر میں گرے، جبکہ 2 کروز میزائل تباہ کیے گئے ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے یہ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 58 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی شہری شامل ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر بھارت میں بھی مظاہرے۔ دلی کے علاقے جامعہ نگر میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ مسجد کے سامنے خامنہئی کے پوسٹر بھی آویزہ کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر بھارت میں بھی مظاہرے۔ دلی کے علاقے جامعہ نگر میں پرامن احتجاج کیا گیا۔ مسجد کے سامنے خامنہئی کے پوسٹر بھی آویزہ کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کی نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔
आबना हरमस के करीब 150 टैंकर्स और बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई के 100 टैंकर और बहरी जहाज ओमान के साहिल के करीब खड़े हैं। इराक, कुवैत और ईरान के साहिल के करीब भी दर्जनों बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। तो आबना हरमस के करीब 150 टैंकर्स और बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूएई के 100 टैंकर और बहरी जहाज ओमान के साहिल के करीब खड़े हैं। इराक, कुवैत और ईरान के साहिल के करीब भी दर्जनों बहरी जहाज लंगर अंदाज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने फैसल करीम कुंजी की ईरान के सुप्रीम लीडर और इनके रफ़क़ा पर हमले की मज़म्मत और पूरी उम्मत मुसलमा इस अफसोसनाक वाक़े पर अफसुर्दा और गमज़दा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ने ईरान पर हमले से मुतालिक वाज़िह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके दोस्तों की और उनके साथियों की शहादत पे जो है वो पूरी जो है वो मुस्लिम उम्मत जो है वो इस वक्त गमज़दा है। पाकिस्तान इसकी पहले भी जो है उसकी मज़म्मत की है। पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएन में कल बड़ा एक क्लियर स्टांस ईरान के हमले के हवाले से दिया है। मैं अपील करूंगा पाकिस्तान के अवाम को और खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कि इस गुस्से के आलम में, इस गम में एहतजाज बिल्कुल आपका हक है, लेकिन इस एहतजाज को जो है पुरअमन रखना चाहिए, मौज़ूद रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारे जो मुल्क दुश्मन है उसके इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। लेकिन मेरे ये रिक्वेस्ट होगी अब तमाम भाइयों से और बहनों से कि अपना एहतजाज पुरअमन और मौज़ूद तरीके से रखें। अहम खबर है, वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार। हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। आपको अपडेट करें कि सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को निशाना न बनाने की कदीम आलमी रिवायत को पामाल किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहीद रहनुमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। अल्लाह ताला ईरानी अवाम को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान पर सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार। हुकूमत और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश, सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत को निशाना न बनाने की कदीम आलमी रवायत को पामाल किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शहीद रहनुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। अल्लाह ताला ईरानी अवाम को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान पर सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये दुआ भी की गई है। तो वज़ीर आज़म ने सैयद अली खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास, मुल्की और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। शुरका को सिक्योरिटी इदारों की आला सतह पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती उमूर पर अहम फैसले, जामे कौमी पॉलिसी तश्कील देने के अज़्म का इयादा किया गया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा इजलास का अहवाल। हाँ जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम इजलास था जो कि वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसील से जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि शुरा को सिक्योरिटी इदारों के जो आला हुकाम थे उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। कौमी सलामती अमूर से मुतालिक अहम फैसले करते हुए जामे कौमी पॉलिसी तश्कील देने के अज़्म का इयादा किया गया है। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में अहम शहरों हसास तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। मगरबी सरहद की सूरत हाल पर गौर के साथ साथ अफगान सरहद से मुतालिक अमूर पर भी मुशावरत की गई है और पाक अफवाज की कार्रवाइयों की तारीफ की गई। इस इजलास में फितना बुखारी के खिलाफ इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया है। ईरान पर हमलों के बाद की जो सूरत हाल है उस पर भी गौर किया गया है। आयतुल्लाह खामनाई समेत जो दीगर की शहादत हुई है उस पर शुरा की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी मुशावरत में अमरीका और इसराइली इक़दाम पर इजलास में जो है वो तशवीश का इजहार किया गया और एहतजाजी मुजाहरों पर भी मुल्क के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई और अमरीका मुल्क पर मुजाहरों के खिलाफ ब्रीफिंग भी दी गई है। उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।